my dear colleagues from the print, electronic, and social media. At the onset, on behalf of the department, I would like to welcome all of you to this press conference. र विशेष तपाईहरुलाई आज यहाँ निम्त्याएको कारण चाहिँ यो दीपावलीको छेकमा this scholarship, which is quite popular in Sikkim, everyone used to call social welfare scholarship. We would like to make this scholarship scheme more audible to all the students who are pursuing their pre as well as post-matric courses inside and outside the state. So तपाईहरुलाई म फर्स्टमा, before we give you the press conference, we would like to request you to see the portal. This portal is of this online portal is of 8 minutes. There is a tutorial video. So I would like to request all of you to see this tutorial video first, and then we will come to the press conference. So first we will go to the tutorial video so that all of you can understand, and when you put this in your social media or print or electronic media, you will be in a better position to explain. So let's go to the this tutorial video first. Thank you. Hello everyone. Today we shall go through the process of applying for scholarship application through Social Justice and Welfare Department scholarship schemes. So first of all, in order to get into the web portal, open your preferred browser and type in the URL, that is socialwelfarescholarship.sikkim.gov.in, and once you enter it, click on enter. Now as soon as you click on search or enter, a landing page of Sikkim Scholarship Portal for Social Welfare Department shall be displayed to you, as you can see on the screen. In the portal, you will be able to view the details of scholarship that are active in terms of post-matric and pre-matric schemes, along with the latest announcement section and details of the department at the bottom of the page. Now, in order to apply for this scholarship, you can head towards the students section, as you can see with the red button at the top right corner of the landing page. So in order to apply for this scholarship, you can head towards the student section and sign into your account. Now, in order to move into this student section, you can just click on it. So once you click on student section, you will get to find two options. The first is SSO login and the second one is SSO register. So if you have already created your SSO profile, you can get ahead with SSO login and sign into your account. But if you have not yet registered into the portal, the first thing you need to do is to register yourself into the portal, and to do that, you can go to SSO registration. And once you enter the registration page, you need to enter your username, gender, first name, last name, email, mobile number, password, confirm password, and the CAPTCHA, and hit the register button. In order to verify your account, an activation link will be sent to your registered email account. Once you receive an email, click on confirm account and your account should be activated. And finally, you'll receive a message of verification of your account, hence completing our user registration and account activation process. So once you have registered into Sikkim SSO, now you can go back to the portal with the same URL, that is socialwelfarescholarship.sikkim.gov.in, as you can see on the screen, and just enter it again. Now once you do that, you can move ahead towards student section and click on SSO login. Now once you click on SSO login, a login page shall be displayed where you will be required to enter your username. It can be email, mobile number, and then enter your password. So I shall enter my details and click on login. So once I click on login,
You will be redirected towards students dashboard in the scholarship portal, where you will be able to find the list of documents, as you can see on the screen, that are required in the form filling process, along with apply for scholarship button, which is marked in red, as you can see on the screen, and also the date of application, and also the active date of application, that is the start date and the last date of submission for a particular scheme. So if you've already applied for a particular scheme, you can just check your status by going into check status. Now, since we are considering that you're applying the scholarship scheme for the first time, so in this case, we shall move ahead with apply now. Now, if you've already read all the required documents for the form filling process, then you can move towards apply for scholarship scheme. Now, once you click on apply now, a check eligibility page shall be opened, wherein you will be able to enter your basic details such as schemes, caste, percentage obtained, annual family income, and so on. So enter all the details and click on submit button. So I will be entering my details. Make sure your details are valid and does not include any type of error. Once you do this, you can just click on submit. Now, as soon as you click on submit, based on your eligibility criteria, the list of schemes shall be displayed to you on the screen. In my case, post matric scholarship for ST student is what I'm eligible for. And also the start date, that is the active date for the application or online application, will also be displayed to you. That is from 8/10/2021 to 30/11/2021. So in order to start with online form filling process, you can click on proceed. So once you click on proceed, an online registration form shall be opened, as you can see on the screen, wherein you will be able to enter your details and submit your online application for your concerned scholarship scheme. So before you start filling up the application form, make sure all the fields that are marked with star are entered, as these are mandatory fields. So you can start by entering your details. Now enter your place details and check the box for declaration that you accept, and then click on save as draft and proceed. So once you do that, a documents upload section will be opened, wherein you will be required to enter your document as per the scholarship schemes. So enter your documents. So once you upload all your documents, you can either change or click to view or download the documents if you want to verify it. If you verified it, you can move with save as draft and preview. So once you click on save as draft and preview, your entire application form will be displayed, as you can see on the screen. You can also view the documents that you have uploaded. Now if the details are okay and you have verified it, you can just click on final submit.
Now, once you click on Final Submit, the application will be submitted and you will be shown the information on your screen. जुन सोशल वेलफेयर स्कलरसिप छ यसको जानकारी सिक्किमका जो जति यो स्कलरसिपमा उहाँहरूले पाउनुहुने सबै लाभार्थी जति नानीहरू छ उहाँको प्यारेन्ट्सहरू छ उहाँको रिलेटिभ्सहरू छ सबैसम्म पुगोस् भनेर हेतुले आज तपाईँले यहाँ निम्त्याएको छ। यो जुन पोर्टल हामी अहिले तपाईँहरूलाई देखाए यो हामीले इन हाउस हाम्रो डिपार्टमेन्टमा यो पोर्टललाई इन हाउस डेभलप गरेको। यो पोर्टल लास्ट इयर पनि थियो तर हामीले यो पालि यसलाई पूर्ण रूपले यसलाई चेन्जेस ल्याए कारण हामीले धेरै फिडब्याक्सहरू लिए नानीहरूबाट नानीको प्यारेन्ट्सहरूबाट इन्स्टिट्युटहरूबाट गर्दाखेरि धेरै हामीले यसमा इनोभेटिभ चेन्जेस पोजिटिभ चेन्जेसहरू यसमा ल्याएर हामीले फेरि यो पोर्टललाई तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु र यो पोर्टल जुन स्कलरसिपको सिक्किमको पोर्टल छ यसको नाम तपाईँहरूले देख्नुभयो यो सोशल वेलफेयर स्कलरसिप्स .sikkim.gov.in। सो यो स्कलरसिपको यो पोर्टललाई हामीले अस्ति गएको अक्टोबरको 8 तारिकको दिन हामीले पब्लिक डोमेनमा ल्यायौँ र आज लगभग आजको 5 दिनमा 1 महिना हुन जान्छ। हामीले यसको व्यापक प्रचार प्रसारको लागि सिक्किमको न्युजपेपरहरूमा पनि धेरैपल्ट हामीले दिएँ धेरै दिनसम्म दिएँ तर जुन प्रकारको रेस्पोन्स छ आज लगभग 25 दिन पुग्दा पनि हाम्रोमा लगभग 600 जना नानीहरूले मात्रै यो पोर्टलमा आएर आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कहीँ न कहीँ हाम्रो यो प्रचार प्रसारमा केही कमी पो भयो कि भन्ने पनि लाग्यो र आज त्यसकारण हामी तपाईँहरूको अगाडि छु। सो लेट्स कम टु द इस्यु। कुनै नानीले यो स्कलरसिप एभेल गर्नको निम्ति उहाँको फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ प्यारेन्ट्सको इन्कम 2.5 लाखदेखि माथि हुनु हुँदैन। जसको प्यारेन्ट्सको एनुअल इन्कम 2.5 लाखदेखि माथि छ उहाँहरूले पाउनु हुन्न र 2.5 लाखदेखि मुनिका नानीहरूले यो स्कलरसिपमा उहाँहरूले एभेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टुडेन्टहरू सिक्किमभित्र अनि सिक्किम बाहिर पढ्नेहरू जुनै पनि रिकग्नाइज युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजमा एडमिसन लिएको उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ र यो जुन पोर्टल छ यो एज पर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइन अनुसार 30 नोभेम्बर 2021 सम्म आजसम्म चाहिँ यो खुल्ला रहन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ र हामीले त्यही प्रकारको यसमा इन्फर्मेसन दिएको छु। र यहाँनिर यो कसै नानीले यसमा लगइन गर्नको लागि अहिले तपाईँहरूले जुन भिडियो ट्युटोरियल हेर्नुभयो त्यो भिडियो ट्युटोरियल हेरेर त्यहाँदेखि नानीले आफ्नो सबै कुरो हाल्न सक्नुहुन्छ र एकचोटि नानीले स्टुडेन्टले यो स्टुडेन्ट सेक्सनमा गएर सबै इन्फर्मेसन हाल्यो डकुमेन्ट्सहरू हालिसकेपछि चाहिँ देन गोज टु द नेक्स्ट लेभल। नेक्स्ट लेभल इज L1 चाहिँ इन्स्टिट्युट लेभलमा हुन्छ तर कुनै पनि नानीले 2,50,000 देखि माथि इन्कम भएको प्यारेन्ट्सको नानीहरूले यसमा एनरोल गर्नु खोज्यो भने अटोमेटिकली सिस्टमले रिजेक्ट गरिदिन्छ सिस्टमले लिँदै होला छैन र L1 जुन चाहिँ कलेज लेभलमा या स्कुल लेभलमा भेरिफिकेसन छ त्यो चाहिँ वहाँबाट भएर आउनुपर्छ स्कुल या त कलेजबाट। त्यहाँ नेक्स्ट चाहिँ L2 चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको डिस्ट्रिक्टदेखि लिएर हेड अफिससम्म हामीले यहाँनिर डिजिग्नेटेड अफिसरहरू या अफिसियल्सहरूले तोकेको छ उहाँहरूले L2 भेरिफिकेसन गर्छ र आज यहाँ तपाईँहरूको मार्फतबाट विशेष रूपले स्कुलका प्रिन्सिपल्सहरू हेडमास्टर्सहरू कलेजका प्रिन्सिपल्सहरू यहाँलाई विशेष रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु बिन्ती गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले यो नानीहरूलाई यसमा यो स्कलरसिप एभेल गर्ने उहाँहरूले सहयोग गरून् र साथै उहाँहरूले आफ्नो L1 को कर्तव्य पनि निभाइदिउँ समयमा निभाइदिउँ त्यसो गर्दा नानीहरूले समयमा यो स्कलरसिप पाउनेछ र यो जुन स्कलरसिपको मार्फत नानीहरूले जब फिलअप गर्छ त्यति बेला नानीहरूले गल्ती गर्नु भएन यो सबै कुरो अटो सेलेक्ट छ ड्रप डाउन सिस्टम छ यसमा कम्युनिटीहरू गल्ती गर्नु भएन किनभने कम्युनिटी गल्ती हुने बित्तिकै उसको स्कलरसिप क्याप्चर हुँदैन र जुन समय सीमा तोकिएको छ यो भित्र उहाँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ स्कलरसिपमा अनि कुनै हार्ड कपी बुझाउनु पर्ने यहाँनिर सिस्टम छैन कुनै पनि डकुमेन्ट लिएर हार्ड कपी यहाँ बुझाउनु पर्दैन र
यसमा दुई प्रकारको नानीहरूले स्कलरसिप रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ जुन नानीहरू जो पढ्दैछ कलेजमा, जुन पोहोरको सालमा या परालको सालमा या त्योभन्दा अगाडि सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर ग्रेजुएट गर्ने, या त मास्टर्समा अब सेकेन्ड इयर या रिसर्चमा पिएचडी एमफिलहरू गर्ने जति पनि नानी यस्तो पाराले जुनै पनि कोर्सको उहाँहरूले रिन्युअल गर्नुपर्छ। उहाँहरूको काम चाहिँ रिन्युअल गर्ने काम हो। अनि यो पालि जुन 2021 एकाडेमिकमा अब जुन नानीहरू नयाँ नयाँ कलेजमा नयाँ क्लासमा जुन एन्ट्री हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ फ्रेस एप्लाई गर्नुपर्छ। यो दुईवटा कुरो यहाँहरूलाई जानकारी विशेष रूपले दिन चाहन्छु। र यसमा यो नोटिफिकेसन एउटा अस्ति हामीले निकाले 18 अगस्तको दिन, त्यसमा तपाईहरुलाई विदित भएको कुरा हो। पहिला चाहिँ सिक्किममा दुई किसिमको स्कलरसिप हुने गर्थ्यो। एउटा चाहिँ एमपेनल कलेज र एउटा चाहिँ नन एमपेनल कलेज। एमपेनल कलेजको फीस स्ट्रक्चर बेग्लै थियो, नन एमपेनलको बेग्लै थियो। नन एमपेनलको चाहिँ एमपेनल भन्दा धेरै कम्ती। त्यसो गर्दा यो पालि धेरै चर्चा गरेर यसलाई एनालाइज गरेर चाहिँ अब उसो चाहिँ यो सालदेखि उता चाहिँ दुई प्रकारको स्कलरसिप दिने छैन। अब सबैको युनिफर्म भयो। अब एमपेनल र नन एमपेनलको दुई प्रकारको स्कलरसिप छैन। यो अस्ति तपाईहरुलाई 20 तारिखको जुन प्रेस कन्फरेन्समा हामीले जनाएको छु। र तर जुन नानीहरू या उहाँहरूको प्यारेन्ट्सहरू जसले चाहिँ पाउँदैछ एमपेनल कलेजमा सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर या त मास्टर्समा सेकेन्ड इयर जुन कन्टिन्यू हुँदैछ उहाँहरूको चाहिँ काटिँदैन। उहाँहरू चाहिँ दे विल कन्टिन्यू टु रिसिभ। तर फर्स्ट इयरमा जसले त्यो एमपेनल कलेज जुन भन्ने गर्छ त्यसमा अब एडमिसन नयाँ लिनेहरूले चाहिँ अब यो दुई प्रकारको स्कलरसिप छुटिँदैन। तर पुरानो स्टुडेन्टको चाहिँ यथावत बस्छ। र यो एउटा तपाईहरुको माध्यमबाट आज जानकारी दिन चाहन्छु। अनि यो स्कलरसिपको अब समय लगभग एक महिना मात्र रहेकोले गर्दाखेरि म आज तपाईहरुको मार्फतबाट एपिल गर्न चाहन्छु। विशेष गरी बिन्ती बिछाउन चाहन्छु हाम्रा माननीय विधायकगणहरू, हाम्रो पञ्चायतमा रहनुभएका हाम्रा पञ्चायतगणहरू, म्युनिसिपलमा रहनुभएकाहरू कि उहाँहरूको गाउँठाउँबाट कोही नानीहरू कलेजको एडमिसन लिँदैछ सिक्किमभित्र सिक्किम बाहिर, या उहाँहरूको गाउँघरमा गरिबको नानीहरू स्कुल पढ्दैछ भने चाहिँ यो सन्देश, यो जानकारी, यो स्कलरसिपको जानकारी उहाँहरूसम्म, त्यो नानीहरूसम्म या उहाँ नानीहरूको प्यारेन्ट्ससम्म, गार्जेनसम्म पुर्याइदिउँ भन्ने बिन्ती गर्न चाहन्छु। नत्रदेखि चाहिँ यो कम्पेरिटिभली बिफोर लास्ट इयर यो स्कलरसिपमा लगभग 10,000 को छेउछाउमा नानीहरूले रेजिस्टर गरेको थियो, इन्क्लुडिङ माइनोरिटी स्कलरसिप। यो ड्रप भएर पोहोरको साल 6,700 जस्तो नानीहरूले मात्रै एभेल गर्यो। तर यो पालि अहिलेसम्म एक महिना पुग नपुग हुँदा पनि 600 जना नानीहरूले मात्रै रेजिस्टर गरेको छ। र त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई कहीँ न कहीँ डाउट छ कि इलिजिबल नानीहरू मिस हुन्छ जस्तो लाग्दछ, स्टुडेन्टहरू मिस हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसो गर्दाखेरि यसको व्यापक प्रचार प्रसार हुनुपर्नेछ। र यसमा जुन विभिन्न स्कलरसिपहरू छ म यो तपाईहरुको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसमा प्री मैट्रिक स्कलरसिप फर शेड्युल कास्ट हुन्छ जो स्कुलका नानीहरूले पाउँछ। प्री मैट्रिक स्कलरसिप फर ओबीसी का नानीहरूले स्कुलमा पाउँछ अप टु क्लास 10। प्री मैट्रिक स्कलरसिप फर एसटी पाउँछ। अनि प्री मैट्रिक स्कलरसिप फर चिल्ड्रन्स अफ दोज एंगेज इन अकुपेसन इन्भल्भ इन क्लिनिङ एन्ड प्रोन टु हेल्थ हजार्ड। यहाँहरूको नानीको पनि बेग्लै स्कलरसिप छ, उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पोस्ट मैट्रिक स्कलरसिप क्लास 11 देखि लिएर माथि पिएचडीसम्मको लागि यो स्कलरसिप एससी को पनि छ, एसटी को पनि छ, ओबीसी को पनि छ है। तपाईको यो जब हामीले ओबीसी भन्छौँ यसमा तपाईको ईबीसी इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लासेस पनि यसमा कभर गर्छ। र अर्को यो त्यसलाई भन्छ हामी डाक्टर भीमराज अम्बेडकर स्कलरसिप भनेर बुझिन्छ। यो जुन यो पोर्टल अहिले तपाईहरुले सोशल वेलफेयर scholarships.sikkim.gov.in जुन हेर्नुभयो यो सबै चाहिँ यसमा रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। यो बाहेक चाहिँ हाम्रोमा एउटा माइनोरिटी स्कलरसिप छ। माइनोरिटी स्कलरसिप चाहिँ ती व्यक्ति ती नानीहरूले पाउँछ जो चाहिँ बुद्धिस्टमा पढ्छ, क्रिस्चियनमा पढ्छ, जैनमा पढ्छ है, मुस्लिममा पढ्छ, यहाँहरूको निम्ति हो। उहाँहरूले यतापट्टि यो कास्ट बेसमा नगएर यो स्कलरसिप लिन चाहन्छ भने यो चाहिँ माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्रीको डाइरेक्ट एउटा अनलाइन पोर्टल छ।
यो तपाईँको त्यहाँ देख्नु हुँदैछ www.scholarships.gov.in यसमा लग गर्नुपर्छ र यसमा पनि प्री म्याट्रिक पोस्ट म्याट्रिक र मेरिट कम मिन्स स्कलरसिप छ र त्यसो गर्दाखेरि यो नानीहरूले दुईपट्टि जुन उहाँहरूले फाइदा हुन्छ त्यहाँ उहाँहरू एप्लाई गर्न सक्छ र पोहोरसम्म चाहिँ प्री म्याट्रिक ओबिसी एससी र अनक्लिनको नानीहरूको फर्म चाहिँ अफलाइन थियो अफलाइन हार्ड कपी भरेर बुझाउनु पर्ने तर यो पालिदेखि योहरू पनि सबै अनलाइनमा ल्याएको छ र त्यसो गर्दाखेरि अब हाम्रोमा कुनै अफलाइनको सिस्टम छैन र यो विशेष तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहेको र यो हामीले जुन अस्ति न्युजपेपरमा जानकारीहरू ल्याए त्यसमा मुनि हाम्रा सारा 4 डिस्ट्रिक्टका अफिसियलहरूको फोन नम्बर पनि दिएको छु कि कुनै केही परेको खण्डमा त्यहाँनेर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छु र फेरि पनि म अन्तमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो स्कलरशिपहरू एभेल गरून् हाम्रो नानीहरूले सिक्किमभित्र सिक्किम बाहिर पढ्ने सबै नानीहरूले पढौँ र हामीले कलेजको सबै कलेजहरूको जुनमा सिक्किमको नानीहरू छ हामी एडुकेसन डिपार्टमेन्टबाट लिस्ट ल्याएर त्यो कलेजहरूमा मेल गरेर L1 भेरिफिकेसन समयमा गरिदिनुहोस् भनेर हामी बिन्ती पनि राख्दैछु र त्यसो गर्दाखेरि यो छिटो हुन्छ भन्ने आशा छ र त्यसो गर्दाखेरि अब तपाईको यसमा विशेष जानकारी तपाईहरुको मार्फतबाट राख्दिनुस् अनि तपाईहरुको जुन त्यो सोशल मिडियाको तपाईको जुन प्लेटफर्म छ त्यसमा तपाईहरुले हाम्रो बिन्ती छ तपाईहरुको त्यसमा इन्फर्मेसन न्यूज रिलिज गर्दाखेरि मुनि यो स्कलरशिप यो जुन पोर्टल छ यसलाई कहीं न कहीं तपाईहरुले लिंक गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै नानीहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ र यति भन्दै म तपाईहरुबाट मेरो यो जुन जानकारी राख्नु पर्ने यहाँ राख्न चाहन्छु र अब मेरो साथमा अफिसर्सहरु हुनुहुन्छ रेस्पेक्टिभ मिस्टर सुमन चाहिँ उहाँ ट्राभल अफेयर हेर्नुहुन्छ हि इज एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर कर्मा सोनम हि इज डाइरेक्टर हि लुक्स आफ्टर ओबीसी एससी र ईबीसी हेर्नुहुन्छ एन्ड मिस्टर कर्मा लोडी एडिशनल डाइरेक्टर उहाँले माइनोरिटी हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले के सोध्नु भयो भने मसँग मेरो अफिसर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ थ्यांक यू